class we study about the digital to analog converter. So what is the digital to analog converter? The digital to analog converter will convert the digital signal into the analog value. So say I am, and right now I am recording this video. This recorded video is my speech is the analog input, and the recorded value will be in the digital form. Then afterwards, when you hear my video, when you see my video, you will be hearing my voice. So that output which you hear is of digital to analog. So that is digital value is being coded and that value is being decoded. So that we call as the digital to analog signal. In between that we can see the DSP. This is called as digital signal processor. This digital signal processor will sample the signal waves, that is the digital waves, and it will rearrange and it will make in the digital wave. So അത് ഡിജിറ്റലിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യും. സോ അതാണ് DSP, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. So next one we see about the, so we came to know that digital to analog converter is the binary digital input and we get as the analog output. Fine. So what are the principal components of DAC? The principal components of DAC are n-bit binary words, n-bit binary numbers. That is, if you are having the 3-bit DAC, if you are having the 3-bit DAC, so the total number of binary numbers is from your 2 raised to 3, that is 8. That is, it starts from 0 to 7. 0 to 7. That is, it start from 0 0 0, then it will end from 1 1 1. So total is 8 numbers, 0 to 7. So that number is being given for this word. So that is n-bit binary word. Then comes your analog voltage reference. So analog voltage reference is the V reference voltages. It will be usually 5 volt, 10 volt, 15 volt. Normally it will be 5 volt. So what is the V reference? Then we get the analog voltage output, that is V output. So what is V reference? V reference is the maximum output that DAC shall give when biggest binary input word. So what is the biggest binary input word for 3-bit? For 3-bit 2 raised to 3, that is 8. That is, what is the biggest binary bit for 3-bit numbers? That is from 0 to 7, 0 0 0, and it will be ending at 1 1 1. So what is the biggest here? Biggest means 1 1 1. 1 1 1 is the biggest number for 3-bit. So for 1 1 1, you will be getting the voltage, V output voltage as 5 volt. For 1 1 1, you will be getting the output voltage as 5 volt. But for 0 0 0, you will be getting the voltage as 0 volt. And for 0 0 1, you will be getting the voltage. See, just remind this. For 0 0 1, you will be getting an voltage that will be V reference by 2 raised to n. That is that step, least significant bit, LSB we call as least significant bit voltage, that is LSB voltage. LSB voltage is equal to K into VRF. K is the gain of the DAC. K into VRF. So that we see here. For 3-bit, that we call as the resolution. For 3-bit DAC, V reference is equal to 5 volt. Then the resolution is equal to K into V reference by 2 raised to n, that is
5 by 2 raised to 3, that is 0.625. So the 0.625 voltage is corresponding to your this one. So this will correspond to your 0.625 voltage, and you can see it is the maximum. So this will correspond to your 5 volt. So neglect this one and neglect this one. This corresponds to your 5 volt, and this each step will correspond to your 0.625 voltages. Okay, I hope you understood 0.625 voltages. So DAC, so what is the typical output? DAC capture and hold a number. DAC, what does it will capture and hold a number and convert into a physical signal. Convert into a physical signal and hold that value for a given sample interval. See here, it will capture that signal, that number 001 here, and it will hold, and it will convert into the analog value. Convert into the analog value. This is known as zero order hold, and result in a this we call as, that is DAC capture and hold a number. It will captures and it will hold a number, and it will see what is that number, what is the voltage, or what is the phase value, what is the value of that number, and after that it decodes the data encoded in that number, and that then we will be getting this sign, then we are getting this wave. So this we call as the zero order hold, and results in a piecewise constant output. So this we call as a piecewise constant output. So this we can see, this we call as piecewise constant output, and after that filtering, after giving to the filter, you will be getting the smooth output. So piecewise output of the real practical DAC due to sample and hold is in the form of red line, which will be shown here. It will be holded. See here, നോക്കുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചാൽ വാല്യൂ വെച്ചാൽ 0.625 വോൾട്ടാണ്. 0.625 ആയിരിക്കും. സോ ഇതിന് കൊടുത്തത് ചിലപ്പം 0.7 ആയിരിക്കും. സോ ഇതിന് കൊടുത്തത് ചിലപ്പം 0.5 ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുത്തത് ചിലപ്പം 0.4 ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിജിറ്റിന്, അതായത് 001 കൊടുത്തത് ഇത്ര ആയിരിക്കും, 00010 കൊടുത്തത് ഇത്ര ആയിരിക്കും, 011 കൊടുത്തത് ഇത്ര ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വാല്യൂവിനെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. അതവിടെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഐഡിയലി സാമ്പിൾഡ് വേവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഇത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാക്കി പീസ് വൈസ് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫിൽറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫൈൻ വേവ്സ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ്? അപ്പം അത് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടണം. അതായത് കൂടുതൽ ബിറ്റ് DAC, അതായത് ഒരു 8 ബിറ്റ് 16 ബിറ്റ് DACക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത്. എപ്പോഴാണോ DACൻ്റെ ബിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം DACൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഒരു 3 ബിറ്റ് DACക്ക് അത്ര വലിയ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ബട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ബിറ്റ് DAC എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So 3-bit DAC, the resolution is equal to number of bits, and 3-bit DAC where V reference is equal to 5 volt. സങ്കല്പിക്കാം. So resolution is equal to K into V reference by 2 raised to N. 2 raised to N പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എത്ര ബിറ്റാണ്. സോ 5/8 ആണ്. 5/8 അഞ്ച് എത്ര ഉണ്ടാവും, 0.625 വോൾട്ടാണ്. അതായത് ഒരു ബിറ്റിന് എത്ര വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഒരു നമ്പറിന്. അതായത് ഈ 0 തൊട്ട് 7 വരെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, 1 2 3 4 അങ്ങനെ. അപ്പോൾ 000ക്ക് വരുന്നത് 0 വോൾട്ടും 001ന് വരുന്നത് 0.625 വോൾട്ടും പിന്നെ 010ക്ക് വരുന്നത്
വരുന്നത് 0.625 പ്ലസ് 0.625 അത് എത്ര വരുന്നത്? അത് 010 വരും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് 7 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 5 വോൾട്ട് ആവും. 5 വോൾട്ട് ആവും. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ആവുന്നത്? ഇത് നോക്കുക. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് നോർമലി എത്രയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക? നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് 5 എത്ര? അത് റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ്? റെസൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/2⁻³ എത്ര? 5/8 അല്ലേ? 5/8 അല്ലേ? അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് വരുന്നത് 5/8, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് 10/8, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് 15/8, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20, 25, 35/8, 40/8 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായി? 40/8 എത്ര? അത് 5 ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 40/8 ഇതിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് 5 ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 40/8 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 വോൾട്ട്. 5 വോൾട്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വി റെഫറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ആക്സിസിൽ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഡിജിറ്റൽ നമ്പേഴ്സാണ്. ഡിജിറ്റൽ നമ്പേഴ്സ് ഓരോ നമ്പറിന് ഓരോ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. 5/8 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് 0.625. അത് ഇവിടം വരെ വന്നു. പിന്നെ 101 കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വാല്യൂ ആണ് 101 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിവിടെ വന്നു. പിന്നെ 101 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഓരോ ബിറ്റിനും 3 ബിറ്റ് DAC ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. സോ 1 LSB, this we call as the 1 LSB. 1 LSB എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സൈസ്. സോ LSB is equal to 0.625 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ LSB പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ്, വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? LSB എന്ന് അറിയാം. അപ്പം LSB is equal to 0.625 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക്? ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് വി റെഫറൻസിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന നമുക്ക് എത്രയാണ്? V111 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 111 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 111 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 35/8 ആണ്. 35/8 ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. സോ 35/8 എന്തായി മാറും? നിങ്ങൾ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയി മാറും. സോ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35/8. That is equal to 7 into V reference by 8. So that is 2⁻³ minus 1 into V reference by 2⁻³. സോ ഇതെന്താണ് ഞാൻ വി റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? 5 വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജാണ്. പക്ഷേ ആ 111 എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അത് 35/8 ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ 35 ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? നിങ്ങളുടെ ഈ 111ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു 111ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് 35 വോൾട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ഒരു 111ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് 35 വോൾട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത്, 35/8. സോ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം. സോ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 into V reference by 8. That is 2⁻³ minus 1 into V reference by 2⁻³. 2⁻³. സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നും പറയാം. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് DAC എന്നും എന്താണ് ADC എന്നും. സോ DAC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയണം. കൺവേർട്സ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് finite precision number in a particular
decision number into the physical quantity. In particular, DACs are often used to convert finite precision time series data to a continually varying physical signal. So, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് അറിയാണ്. റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി LSB, that is the least significant bit. So least significant bit-ൻ്റെ ചേഞ്ച് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? 0000001. ഇതല്ലേ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 010, അപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ആയതില്ലേ? അപ്പം 011 ദാ ചേഞ്ച് ആയല്ലോ. ഇതാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ LSB എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ ഓരോ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് 0101 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബിറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അപ്പം ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി LSB ദ റിലേറ്റഡ് ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ്. For 8 bit, the higher resolution results in a smaller steps between the voltage value. For example, ഇവിടെ ഒരു 5 വോൾട്ട് എന്ന് കരുതുക. 5 വോൾട്ടിൽ നിങ്ങൾ 2⁴ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കണമെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ 2⁴ ആണെന്ന് 5/16 വരും. സോ 5/16 എത്ര ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ റെസൊല്യൂഷൻ? ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയേ. അപ്പം 5/8 എത്ര ഉണ്ടാവും? ഇപ്പോൾ 3 ബിറ്റാണ് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 0.625 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 0.625. 5/16 ആകുമ്പോൾ അത് 0.3 സംതിങ് അതുണ്ടാവും. സോ അത്രയും ചെറിയ റെസൊല്യൂഷന്, അത്രയും നല്ല റെസൊല്യൂഷന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു 4 ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. സോ റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും. So reference voltage, so the multiplier DAC reference voltage is a constant set by the manufacturer. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അത് മാനുഫാക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നോൺ മൾട്ടിപ്ലയർ DAC റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് വേരിയബിൾ. സോ മൾട്ടിപ്ലയർ DACയിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, നോൺ മൾട്ടിപ്ലയർ DACയിൽ അത് വേരിയബിൾ ആണ്. ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദി റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി V reference minus V LSB, വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി LSB. സോ ഇതാണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ? നേരത്തെ 111 എത്രയാണ് അവിടെ കണ്ട വോൾട്ടേജ്? അത് എത്ര? 0.42 സംതിങ് ആണ് കണ്ടതല്ലേ? അല്ല 4.25 സംതിങ്. അതായത് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ V റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 മൈനസ് 0.625 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏതിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? 111. 3 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 111 അത് ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് അവിടെ കാണും. The speed is also called the conversion rate or sampling rate, the rate at which the register value is updated. For sampling rates of over 1 megahertz, a DAC is designated as high speed. Speed is limited by clock speed of the microcontroller and settling time of the DAC. അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡും അതിൻ്റെ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈമും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇത് DACൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര റേറ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സിഗ്നലിനെ എത്ര വൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സെറ്റ്ലിംഗ് ടൈം ഇൻ വിച്ച് ദി DAC ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിൽസ് അറ്റ് ദി ഡിസൈഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി VLSB. ഫാസ്റ്റർ ദി DACs ഡിക്രീസ് ദി സെറ്റിലിംഗ് ടൈം. അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു DACൻ്റെ കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് അത് സെറ്റിലാവാം എന്നിട്ടതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം എത്ര നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് DAC അത് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂവിനെ അനലോഗ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. So next one, linearity.
linearity which represents the relationship between digital values and the analog outputs. ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂനും അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ലീനിയാരിറ്റി. ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ലോപ്പ്. സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് ദി ലീനിയാരിറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്, സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അല്ലേ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ DACs ആർ കോമൺലി യൂസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് DACൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. എന്താണ്? റെസൊല്യൂഷൻ, റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്, സ്പീഡ്, സെറ്റിംഗ് ടൈം, ലീനിയാരിറ്റി. അതായത് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂന് ലീനിയർ ആയിരിക്കണം അനലോഗ് വാല്യൂ. ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ കൊടുത്തത് അതിന് നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനലോഗ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ DACs ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ, വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് DACs യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? DACs ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മ്യൂസിക് പ്ലെയേഴ്സ് ടു കൺവേർട്സ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഇൻ ടു ദി ഓഡിയോ സിഗ്നൽ. They are also used in televisions, mobile phones to convert digital video data into analog video signals. So ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം? ബൈനറി വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് DAC നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം.